In the last class, we completed hydrides. We completed hydrides, and one point in that hydrides, the bond angles. The bond angle is highest in H2O. In the next case, H2S, H2SE, and H2T. So whereas in the bond in this case, the bond angle in the case of H2O is 104 degrees. This is 91 degrees, almost 92 degrees, 91 degrees, and 90 degrees. Now, this can be explained based on the hybridization. These can be explained based on the VBT theory. All are bent structures. All are having the which structures? Bent structures. Bent structures ni kaligi untayi like this, like OH. So bond angle అత్యధికంగా ఎందులో ఉంటుంది? H2O లో ఉంటుంది. Next H2S and the next H2SE and the last in the H2T. Next topic. The next topic is oxides. What is the next topic? Oxides. So means the reaction with oxygen. Reaction with oxygen. What are the compounds formed are called as oxides. So if you see these group elements, the 16th group elements can form two type of oxides. 16వ గ్రూప్ మూలకాలు రెండు రకాల ఆక్సైడ్లను ఏర్పరచగలుగుతాయి. ఒకటి డయాక్సైడ్, another one trioxide, dioxide and trioxide. So dioxides are SO2, SeO2, TeO2. What are the trioxides? Trioxides are SO3, SeO3, TeO3 are the trioxides. If you go for the dioxides, SO2, SeO2, TeO2 are the dioxides. SO2 is a gas, whereas SeO2 and TeO2 are the crystalline solids. Crystalline solids. Spatika ghana padarthalu. And one more thing. These oxides, whether it is dioxides or trioxides, will show acidic property or acidic oxide. These are called as acidic oxides. ఆమ్ల ఆక్సైడ్లు. సో మరి ఆమ్ల ఆక్సైడ్లు అయితే ఇందులో ఈ మూడు ఆక్సైడ్లలో దేనికి అధిక ఆమ్ల స్వభావం ప్రదర్శిస్తుంది? హైయెస్ట్ ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీని ఉంటుంది. సో ఎవరు ఉంటారు? SO2 will have the highest acidic property. Next one SeO2, next one TeO2. So for example, question is given SO2 among the SO2, SeO2, which will show the highest acidic property. So one thing you can say, so you can clearly say among the SO2, SeO2, TeO2, which will show the highest acidic property. Definitely you have to test which is the central atom. Sulfur is the central atom, and you go for the electronegativity. The element with highest electronegativity will show the highest acidic property. So here sulfur will have the highest electronegativity. Therefore, SO2 is the more acidic nature comparing with SeO2, and the least one TeO2. And if you go for the trioxides, so trioxides. So trioxides, what are the trioxides? SO3 and order SeO3, and what is the least? TeO3. Same concept here also. SO3 central atom sulfur, selenium, tellurium. Sulfur will have the highest electronegativity, therefore it will show highest acidic character. So now my question is, among the SO2 and SO3, SO3లలో ఏది అధిక ఆమ్ల స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది? సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఇక్కడ రెండింటిలో కూడా సెంట్రల్ ఆటం ఎవరు? సల్ఫర్. సో ఇక్కడ సల్ఫర్ మధ్యస్థ పరమాణువే, ఇక్కడ సల్ఫర్ మధ్యస్థ పరమాణువే. అలాంటి కేసులో ఏం చేయాలి అంటే దాని యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి చూసుకోవాలి. సో ఈ కేసులో సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి +4, ఈ కేసులో సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి +6. సో సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి ఎందులో ఆక్సీకరణ స్థితి ఎక్కువగా ఉందో అది అధిక ఆమ్ల స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. Therefore, SO3 is more acidic than SO2.
And based on that point, we can simply conclude dioxides will have the more acidic character property than dioxide. ట్రైఆక్సైల్ యొక్క ఆమ్ల స్వభావము డయాక్సైల్ యొక్క ఆమ్ల స్వభావానికంటే ఎక్కువగా ఉండును. Another topic is reaction with halogen. What is another property? Reaction with halogens. Reactions with halogens and the resultant compounds are called as halides. What are the resultant compounds are called as halides? ఏర్పడేటువంటి సమ్మేళనాలను ఏమని పిలుస్తాం? Halides. Here 4 possible. Already we indicated in the case of hydrides. I am showing the 6 group elements with a letter E. So there are no possibilities. EX6 type, EX4 type, EX2 type, and E2X2 type. So these are called as hexahalides, and these are called as tetrahalides, and these are called as dihalides, and these are called as monohalides. Means 16వ గ్రూప్ మూలకాలు 4 రకాల హాలైడ్స్ ని ఏర్పరచగలుగుతాయి. హెక్సాహాలైడ్స్ ని, టెట్రాహాలైడ్స్ ని, డైహాలైడ్స్ ని, మోనోహాలైడ్స్ ని ఏర్పరచగలుగుతాయి. We go for the exohalides. సో ఎగ్జోహాలైడ్స్ యొక్క స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే అది ఏర్పరిచినటువంటి హాలైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F-, Cl-, Br- అండ్ I-. సో ఫ్లోరిన్ ఏర్పరచగలిగేటువంటి హెక్సాహాలైడ్లకి స్థిరత్వం ఎక్కువ. That means simple, SF6 is more stable than HCl6. And one more point here, all the exofluorides formed by the 6th group elements are gases. All the halides formed by the 6th group elements are called as what? Gases. And among those, which is the most stable halide, SF6 is the most stable halide. And if you go for this hybridization, in this case the central atom is the 6th group element, will undergo sp3d2 hybridization. మధ్యస్థ మూలకమైనటువంటి 6th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఏ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది? sp3 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. సో sp3 సంకరీకరణంలో పాల్గొనడం మూలంగా ఈ సమ్మేళనాలు అక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉంటాయి. ఏ నిర్మాణంలో ఉంటాయి? అక్టాహైడ్రల్ అష్టముఖీయ నిర్మాణంలో ఉంటాయి. అష్టముఖీయ నిర్మాణంలో ఉంటాయి. లైక్ S, F, 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 F. సో అష్టముఖ్య నిర్మాణంలో ఉంటాయి. These 4 fluorines on the plane. So 1 fluorine above the plane and 1 fluorine below the plane. So octahedral నిర్మాణంలో ఉంటాయి. If you go for the tetrahalides. So tetrahalides, if you come from, for example, fluorine, same here also the fluorides will be more stable. SF4, SeF4 and TeF4. SF4 is a gas, SeF4 is a liquid, ద్రవం, TeF4 solid, ఘన పదార్థము. నెక్స్ట్ ఈ tetrahalides hybridization sp3d. tetrahalides hybridization ఏంటిది? sp3d. సో sp3d hybridization అయినప్పుడు according to the hybridization, what is the shape? Trigonal bipyramidal. What is the shape? Trigonal bipyramidal. But according to the Vesper theory, what is the shape? Seesaw. What is the shape of tetrahalides? Seesaw shape. For example, I am taking ACCl4. This chlorine, this is a bond, and here will be lone pair will present. If you imagine, there also one atom is, imagine that is the shape is trigonal bipyramidal. But according to Vesper theory, one lone pair is present. One total 5 bonds, 1, 2, 3, 4, 5 bonds are there. So one position is occupying the lone pair, and remaining are the bond pairs. So according to the Vesper theory, 4 bond pairs, 1 lone pair. What is the shape? Seesaw is the shape. So dihalides. If you go for the dihalides, that is EX2 type,
Dihalides will show sp3 hybridization. They will show sp3 hybridization. sp3 సంకరీకరణలో పాల్గొంటాయి. sp3 సంకరీకరణలో పాల్గొంటాయి కాబట్టి హైబ్రిడేషన్ ప్రకారం ఏ నిర్మాణంలో ఉండాలి? అవి టెట్రాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉండాలి. హైబ్రిడేషన్ ప్రకారం ఏ నిర్మాణంలో ఉండాలి? టెట్రాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉండాలి. అదే వెస్పర్ థియరీ ప్రకారం అయితే యాంగులర్ షేప్. అదే వెస్పర్ థియరీ ప్రకారం అయితే ఏ షేప్లో ఉంటాయి? యాంగులర్ షేప్, కోణీయ ఆకారంలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే రెండు పొజిషన్స్ ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్ల చేత ఆక్రమించబడతాయి లైక్ దిస్. సో రెండు స్థానాలు ఒంటరి జంట చేత ఆక్రమించబడ్డాయి కాబట్టి ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది? అది యాంగులర్ ఆకారంలో ఉంటుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ monohalides. What is in this case? Monohalides. So monohalides, see how the formula we are written in the form of E2X. అంటే మేము మోనోహాలైడ్స్ అంటున్నాం, ఫార్ములా ఏ రూపంలో రాసాం? E2X రూపంలో రాసాం. ఎట్లా రాయాలి? యాక్చువల్గా EX రూపంలో రాయాలి. సో ఎందుకు అట్లా రాస్తున్నాము అంటే మోనోహాలైడ్స్ ఎప్పుడు కూడా డైమరిక్ రూపంలో ఉంటాయి. ఏ రూపంలో ఉంటాయి? డైమరిక్ రూపంలో ఉండి సో ఎట్లా ఏర్పరుస్తుంటాయి? అవి E2X2 టైప్ని ఏర్పరుస్తుంటాయి. అండ్ దీస్ monohalides are less stable, undergo disproportionation reaction. ఈజీగా డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ Se2Cl2. Se2Cl2. So Se2Cl2 undergo disproportionation and will give SeCl4 and Es. సో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దేన్ని ఏర్పరుస్తుంది? SeCl4గా మరియు Seగా విడిపోతుంది. సో monohalides are less stable, they will in the dimeric form and they undergo easily disproportionation reaction and form tetrahalides. And so general properties or general physical properties, chemical properties, so we completed and I'm entering the preparations and properties of some of the compounds of this group. ఈ గ్రూప్లో కొన్ని మనకి ఈ గ్రూప్లో O2 ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీ, SO2 ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీ, O3 ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీ అండ్ H2SO4 ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీ. సో దీస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద సిలబస్. సిలబస్లో మనకు O2 తయారీ ధర్మాలు ఉన్నాయి, O3 తయారీ ధర్మాలు ఉన్నాయి, SO2 తయారీ ధర్మాలు ఉన్నాయి, H2SO4 తయారీ ధర్మాలు ఉన్నాయి. సో లెట్ us start with the oxygen. Let us start with the oxygen. So O2 also called as dioxygen. What it is called as? Dioxygen. Dioxygen, generally simply we will pronounce oxygen like that. We never call it as dioxygen, but it is called as dioxygen. So see the preparation of dioxygen. Dioxygen ను ఎలా తయారు చేయాలి? డయాక్సిజన్ ఎలా తయారు చేయాలి అంటే జనరల్గా బై హీటింగ్ ద salts which are containing oxygen, by heating oxygen containing salts, ఆక్సిజన్ కలిగి ఉన్నటువంటి లవణాలను వేడి చేయడం ద్వారా మనం దీన్ని తయారు చేయవచ్చు, ఆక్సిజన్ని తయారు చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం క్లోరైడ్ KClO3. సో KClO3ని MnO2 సమక్షంలో వేడి చేయండి. సో MnO2 సమక్షంలో వేడి చేస్తే we will get KCl and O2. Or let us take another example, KMnO4. KMnO4 on heating we will give K2MnO4, MnO2 and O2. K2MnO4, MnO2 and O2. సో ఇక్కడ KMnO4 వేడి చేయడం ద్వారా ఏమొచ్చింది? మనకి ఆక్సిజన్ వచ్చింది. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, బై హీటింగ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ని వేడి చేయడం ద్వారా కూడా మనం ఆక్సిజన్ని తయారు చేయొచ్చు. ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AG2O.
సో Ag2O వేడి చేయడం ద్వారా యూ విల్ గెట్ Ag అండ్ O2. You will get Ag and O2. For example, HGO. HGOను వేడి చేయడం ద్వారా Hg and O2. Hg and O2. For example, lead oxides like Pb3O4. Pb3O4ను వేడి చేయడం ద్వారా we will get PbO and O2. For example, PbO2. PbO2ను వేడి చేయడం ద్వారా we will get PbO and O2. సో ఈ మెథడ్‌గా మెటల్ ఆక్సైడ్స్‌ని వేడి చేయడం ద్వారా కూడా మనం ఆక్సిజన్‌ని తయారు చేయొచ్చు. ఈ 2 పద్ధతులు కాకుండా పెరాక్సైడ్స్ నుంచి బై హీటింగ్ పెరాక్సైడ్స్ లైక్ H2O2. సో H2O2ను వేడి చేయడం ద్వారా we can prepare H2O and O2. H2O2ను వేడి చేయడం ద్వారా ఏం తయారు చేయొచ్చు? H2O మరియు O2ని తయారు చేయొచ్చు. And the large quantities oxygen can be prepared, O2 can be prepared by the electrolysis of water. H2Oను విద్యుత్ విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా ఏం తయారు చేయొచ్చు? ఆక్సిజన్ని తయారు చేయొచ్చు. సో H2O on electrolysis will give H2 and O2. The process is called as what? Electrolysis. And balancing 2H2O will give 2H2. So H2 will at cathode and O2 will at anode. Cathode వద్ద H2 తయారవుతుంది, యానోడ్ వద్ద O2 తయారవుతుంది. ఇది కాకుండా ఇంకా ఎట్లా తయారు చేస్తారు ఆక్సిజన్ని? ఫ్రమ్ ఎయిర్, గాలిని. సో గాలిని సేకరించి దాన్ని కండెన్సేషన్ చేసి ద్రవీకరించి అందులో వివిధ వాయువులను సపరేట్ చేయడం ద్వారా కూడా మనం దేన్ని తయారు చేయొచ్చు? ఆక్సిజన్ని తయారు చేయొచ్చు. And if you go for the properties of oxygen, if you go for the physical properties, ఏంటిది ఆక్సిజన్? is a colorless gas or colored gas? Physical properties. Colorless, odorless gas. Colorless, odorless gas. రంగు వాసన లేనటువంటి వాయువు. అండ్ నీటిలో అత్యధికంగా కరుగుతుంది. సో మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో అత్యధికంగా కరుగుతుంది. సో వాటర్లో కరుగుతుంది కాబట్టి మనకు ఆ నీటిలో నివసించేటువంటి సముద్ర జలాల్లో కానీ, చెరువులు, వాగులు నివసించేటువంటి చేపలు కానీ, చాలా రకాల సముద్ర జీవులు బతకడానికి గల కారణం ఏంటిది? నీటిలో ఆక్సిజన్ కరగడం మూలంగా. అండ్ ఆక్సిజన్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ 3 types of isotopes. 3 రకాల ఐసోటోప్లను ఏర్పరచగలుగుతుంది. ఏంటివి అవి? O16, O17, O18 అనే 3 రకాల ఐసోటోప్లను ఆక్సిజన్ ఏర్పరచగలుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎ పారామాగ్నెటిక్ కాంపౌండ్. ఆక్సిజన్ పారామాగ్నెటిక్ స్వభావాన్ని, పారా అయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఆక్సిజన్ పారా అయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇస్ ఎక్సెప్షనల్ O2. జనరల్గా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు పారా అయస్కాంత స్వభావం, ఎలాంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ లేనప్పుడు డయాయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. కానీ O2లో మనం సింపుల్గా లెక్కిస్తే ఎలాంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ కనబడవు. ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య 8. సో 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. 8 × 2 16. ఎలాంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. సో ఎలాంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కాబట్టి చూడడానికి ఇది డయాయస్కాంత స్వభావం లాగా కనిపిస్తుంది. కానీ O2 ఏ అయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది? పారా అయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. దీని యొక్క పారా అయస్కాంత స్వభావాన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ఆధారంగా వివరించవచ్చు. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ప్రకారం యాంటీ బాండింగ్లో 2 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫలితంగా O2 పారా అయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఆక్సిజన్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, రసాయన ధర్మాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆక్సిజన్ యొక్క రసాయన ధర్మాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆక్సిజన్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్ అండ్ సమ్ కాంపౌండ్స్. మెటల్స్తో రియాక్ట్ అవ్వగలుగుతుంది,
నాన్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, కొన్ని రకాల సమ్మేళనాలతో చర్యలో పాల్గొనగలుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం, అల్యూమినియం విత్ ఆక్సిజన్ will get Al2O3, will get Al2O3, and balancing will get like this, Al2O3. For example, with the calcium, CaO2 will give CaO, Ca plus O2 will give CaO. Non-metals, for example, carbon is a non-metal, CO2 will give carbon plus O2 will give CO2. P4 is a non-metal, P4 plus O2 will give P4O10. In the case of metals, the oxygen can react with all kind of metals except some noble metals like arum, like platinum. arum, ప్లాటినం లాంటి లోహాలతో ఆక్సిజన్ చర్యలో పాల్గొనదమ్మా. వీటిని జడ లోహాలు అంటాం, ఇనర్ట్ మెటల్స్ అంటాం. ఇనర్ట్ మెటల్స్తో ఆక్సిజన్ చర్యలో పాల్గొనదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపౌండ్స్ లైక్ ZnS plus O2 will give ZnO plus SO2. ZnS plus O2 will give ZnO plus SO2, and this reequation already we studied in the metallurgy. The process is called as roasting. What is the process is called? Roasting. And some catalytic oxidations also we can observe. Catalytic oxidations. So catalytic oxidations means that will happen in presence of a catalyst. ఒక ఉత్ప్రేరకం సమక్షంలో ఈ చర్యలు జరుగుతాయి. For example, SO2 gas, O2 gas, and in presence of vanadium pentoxide V2O5, the product is SO3, which is gas. Catalytic oxidation it is called as. For example, HCl plus O2 in presence of CuCl2, HCl plus O2 in presence of CuCl2. The products are H2O and Cl2. What are the products? H2O and Cl2, and balancing will get 4, will get 2, and this 2. So these are called as catalytic oxidations. What is the use of oxygen? ఆక్సిజన్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటివి? ఆక్సిజన్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే మెయిన్లీ ద కంబషన్ రియాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ద కంబషన్ రియాక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ am taking CH4 reacting with O2. Hydrocarbon with O2, the blind answer carbon dioxide and water. What are the blind answer? Carbon dioxide and వాటర్. హైడ్రోకార్బన్లను ఆక్సిజన్ సమక్షంలో దహనం చెందిస్తే ఏమొస్తాయి సమ్మేళనాలు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ H2O వస్తాయి. సో ఇన్ కంబషన్ రియాక్షన్ చర్యలో ఉపయోగిస్తాం దీన్ని, కంబషన్ రియాక్షన్స్లో ఉపయోగిస్తున్నాం. అండ్ ఆక్సిఎస్టిలీన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సిఎస్టిలీన్, ద వెల్డింగ్ కటింగ్ ఉపయోగం లోపల ఆక్సిఎస్టిలీన్ అనే పేరుతో మనం వెల్డింగ్ కటింగ్ లోపల ఆక్సిజన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. అండ్ అనదర్ వన్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం? హాస్పిటల్స్లలో పేషెంట్స్కి, సో ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి ఆక్సిజన్ని సిలిండర్స్ రూపంలో సప్లై చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఓజోన్. Preparation and properties of O3, and O3 is called as what? Ozone. And remember that O2 and O3 are the allotropic forms of oxygen. O2 and O3 are the allotropic forms of oxygen. O2, O3లు అనేటివి ఆక్సిజన్ యొక్క రూపాంతరాలుగా చెప్తాం. O3ని ఏమని పిలుస్తున్నాం? ఓజోన్. ఎక్కడ ఉంటుంది ఓజోన్? వాతావరణంలోని పై పొరలో ఉంటుంది. ప్రెజెంట్ ఇన్ ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఏది లభిస్తుంది మనకి? ఓజోన్. నియర్లీ సముద్ర మట్టం నుంచి 20 కిలోమీటర్ల పైన మనకు ఓజోన్ లభిస్తుంది. ఏం చేస్తుంది ఓజోన్? మనని ఎలా కాపాడుతుంది? మనకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది ఓజోన్? సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి యూవీ కిరణాలు నేరుగా భూమిపై పడకుండా ఎవరు కాపాడుతున్నారు? ఓజోన్. సో ఓజోన్ విల్ అబ్జార్బ్ ద యూవీ రేస్. ఓజోన్ యూవీ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని భూమిపై రాకుండా కాపాడగలుగుతుంది. మరి ఎలా తయారు చేయొచ్చు ఇలాంటి ఓజోన్ని?
ప్రిపరేషన్. ఎట్లా తయారు చేస్తారు ఓజోన్ని? సో వెన్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ది సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్. ఆక్సిజన్ని నిశ్శబ్ద విద్యుత్ ఉత్సర్గానికి గురి చేయడం ద్వారా మనం దీన్ని తయారు చేయొచ్చు, ఓజోన్ని తయారు చేయొచ్చు. సమీకరణం తీసుకున్నట్టయితే O2 విల్ గివ్ O3. సో డెల్టా H ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 142 kilojoules per mole. Concept is silent electric discharge. Silent electric discharge. నిశ్శబ్ద విద్యుత్ ఉత్సర్గం తెలుగులో. నిశ్శబ్ద విద్యుత్ ఉత్సర్గానికి గురి చేయడం ద్వారా మనం దేన్ని తయారు చేయొచ్చు? ఓజోన్ని తయారు చేయొచ్చు. సో వెన్ ఆక్సిజన్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్, ఓజోన్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్. ఆక్సిజన్ని నిశ్శబ్ద విద్యుత్ ఉత్సర్గానికి గురి చేయడం ద్వారా దేన్ని తయారు చేయగలుగుతున్నాం? మనం ఓజోన్ని తయారు చేయగలుగుతున్నాం. సో ఈ పద్ధతిలో ఓజోన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి పరికరాలను ఓజోనైజర్స్ ఏమని పిలుస్తాము? ఓజోనైజర్. బ్రాడీ ఓజోనైజర్, సీమన్ ఓజోనైజర్. సో ఓజోనైజర్స్ని ఉపయోగించి ఈ ఓజోన్ని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో ఈ పద్ధతి ద్వారా తయారయ్యేటువంటి ఓజోన్లో, అంటే బయటకు వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్లో 10% మాత్రమే ఓజోన్ ఉంటుంది. What is how much ozone will be present? Only 10%. Means the gas which is coming out is a mixture of O3 and O2. బయటకు వచ్చేటువంటి వాయువులో O3 and O2, it is a 10% ozone will be present. Ozonized oxygen this is called as. If you want more ozone, you have to do the same process again and again. That will be increase the percentage of ozone. And this is called as ozonized oxygen. Ozonized oxygen. And from this ozonized oxygen we can separate ozone by cooling it. By the cooling, ozone can be liquid. Ozone will be, O3 will be liquefied. O3 will be liquefied. O2 remain as gas. So by that way we can separate O3. And from here, the process, the reaction seems to be endothermic. The reaction seems to be endothermic. Endothermic, and it's a reversible reaction. Endothermic and reversible reaction. So endothermic and reversible, if you think the same concept in the reverse direction, so in the reverse direction it will be exothermic. It will be exothermic means what will happen? Delta H negative and delta S will be positive, and the final Gibbs energy we will get negative. So we will get Gibbs energy negative. So getting the Gibbs energy negative means if the more concentrated, more ozone is there, so it will be explosive. Means it will be give the lot of energy when it is dissociated to O2. ఓజోన్ ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉండి అది మనకు O2 కింద మారిపోతే అధిక పరిమాణంలో ఏమవుతుంది? మనకి శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, భౌతిక ధర్మాలు. ఓజోన్ భౌతిక ధర్మాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఓజోన్ O3 is a gas. O3 is a gas. So when it is in the gaseous state, it is pale blue in color. Gaseous state లో ఉన్నప్పుడు ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? పేల్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. When it is in liquid state, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు డార్క్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. అండ్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు వైలెట్ బ్లాక్. ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? వైలెట్ బ్లాక్. In the normal quantities it is less harm, but so when its presence is more than 100 ppm, it can cause breathing problems. దీని presence 100 ppm కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయగలుగుతుంది? బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫలితంగా మనకి హెడేక్, నాసియా లాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. సో ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే O3 విష స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, పాయిజనస్ నేచర్.